हेलो पिलामाने मु आपण मानंकु आमर एई प्रकाश स्टडी पॉइंट चैनल को स्वागत को जणाउछि। आपण माने जानिथिबे ए वर्ष बही गुडीको सब बदली जाइछि। पंचम श्रेणी रो बही भी बदली जाइछि। तो एठारे आमे पंचम श्रेणी रो समस्त बही को पढिबा। पंचम श्रेणीटा पिला माने जानिथिबो तम मानक पई गुरुत्वपूर्ण। पंचम पिला माने विभिन्न एंट्रांस परीक्षा दियंती तमे भी देव। एथिपाई पंचम श्रेणी को आमे भल भावरे बुझिकी पढ़िबा। बहुत पिला नवोदय पुणी आमर अछि ओडिशा आदर्श विद्यालय रो एंट्रांस परीक्षा सबू दियंती। एही चैनल रे आमे समस्त प्रकार प्रश्न एवं उत्तर अभ्यास करिबा जेते भी तमरो एंट्रांस रे आसीबो। आमे आज आम विचित्र विश्व बहिर जल ही जीवन पाठ को आरंभ करिबा। तो पिला माने जानिथिबो जे आमर पुरुणा विज्ञान सामाजिक बही गुटे थिला। ता नाटा कोन थिला? परिवेश विज्ञान। तो से परिवेश विज्ञान टा एबे बदली जाइछि। आउ एबे ता ना हला नुआ बही जोटा आम विचित्र विश्व। एठी प्रथम पाठरे जल विषय पढ़िबा। प्रथम आउ द्वितीय दुईटा जाक पाठ अछि जोटा जल को नेकी लेखा हैछि। तो प्रथम पाठटा हेउछि जल ही जीवन। पिला माने जानिथिबो जे जल माने ताको आमे कोन कहबा पानी मध्य कहू। तो पानीटा तमरो दैनंदिन जीवन रे प्राय समस्त जगार पानीटा लागुछि दरकार पड़ुछि। तो सकालू उठिकी राति सोइबा पर्यंत तमे निज कथा भाबो जे केते पानी रो व्यवहार करूछ। बिना पानी व्यवहार करिकी रही पारिबो कि तमे भाबिकी देखो। तो ए जीव जगत रे माने आम पृथ्वी रे जलटा बहुत अच्छे बहुत परिमाण रे जलटा अच्छे। पाखापाखि 100 भाग रु तो तुमर 97 शतकड़ाटा माने 97 भागटा जल। सेई जल भागटा लुणिया अटे। 100 भाग जल अच्छी से भितरु 97 भागटा तुमर लुणिया जल। सेटा आमे प्रतिदिन कार्य व्यवहार करबा योग्य नुहे। बाकी रहिला 3 भाग जल। सेई 3 भाग जलटा मधुर जल अटे। माने जोटा कि आमे निजर दैनंदिन जीवन रे उपयोग करि परिबा। तो देखो पिला माने आमे तमे देखुथिबो एठी गुटे दृश्य देखा आइछि। तो एठी जने शिक्षक अछंती तांको सहित छात्र माने सब अछंती। स्कूल ड्रेस पिंधि चंती से माने देखो। पुणी एठी देखुथिबो बग माने अछंती माने माछ को अनेकी अछंती। एठी देखो तले सब माछ अछंती। देखो माछ अछंती माछ पहरुथिबार तमे देखुथिबो। पुणी एठी फूल फुटिछि दिसुजे। एटा का बोले दिसुछि पद्म फूल बोलिया दिसछि कि नहीं। पुणी देखुथिबो जे जलज उद्भिद सब अछंती माने जो उद्भिद गुड़िक माने तमर जो गछ गुड़िक पानी भितरे बढ़ंती एटा सब देखुथिबो। पुणी देखुथिबो बेंग अछंती बेंग दुईटा एठी बेंग दुईटा अछंती। चढ़ई माने उड़ुथिबार देखुथिबो तमे। एठी एठी गुटे बसिछि गछ उपरे। पछपटे विराट जंगलटा देखुथिबो। तो ए जंगलटा केमिति सृष्टि हेछि कोन भाबिछो केबे? ए जंगलटा सृष्टि हेछि एई जल पई। जो जलटा बही आसुछि नै कि झरणा रे एई जल पई एई जंगलटा एतिकी सबुज सुंदर दिसुछि। तो जल उपरे एठारे देखो विभिन्न प्रकार जीवजंतु अछंती मनीष मध्ये अछंती से माने भी जल उपरे निर्भर। आस आउ केतेटा आमे पॉइंट गुडी को जानिबा। फास्ट कथा हला जे जल बिना केबे जीवन संभव हेबो कि?
ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ବିନା ଜଳରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପାଣି ବିନା ଦିନେ ବି ରହିପାରିବା କି? ରହିପାରିବାନି। ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ଦିନେ ବଞ୍ଚିଯିବା, 2 ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବା, 3 ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିଯିବା, ବାକି ବିନା ଜଳରେ ଦିନେ ହେଲେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକାଂଶ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଯେ 100 ଭାଗ ଆମେ ଯଦି କି ଜଳ ମାନିବା, ସେଥିରୁ 97 ଭାଗଟା କଣ? ଲୁଣିଆ ପାଣି। ତ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ଯୋଉ 3 ଭାଗ ରହିଲା ତାକୁ ମଧୁର ଜଳ କୁହାଯାଏ। 3 ଭାଗ ଜଳ। ତ ସେଇ 3 ଭାଗ ଜଳ ଆମର ଏଠି ଦେଖୁଥିବ ଯେ ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ, କୂପ, ନଳକୂପ, ହ୍ରଦ, ହିମବାହ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପାଇଥାଉ ଆମେ। ତ ହିମବାହ ମାନେ କଣ ତମେ କେବେ ଭାବିଛ? ହିମବାହ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠି ବହୁତ ବଡ ବଡ ପାହାଡ ଥିବ କିମ୍ବା ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ତମର ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଥିବ। ସେଇଟା କଣ ହବ? ସେଇଟା ତରଳିକି ନଦୀରେ ଯାଇକି ମିଶେ। ତ ନଦୀ ପାଣି ଏଇ ଆମର ହିମବାହର ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ପାଣିଟା ନଦୀରେ ବହିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ, ମାନେ ବହୁତ କମ ପରିମାଣର ମଧୁର ଜଳ ଅଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ପରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମଧୁର ଜଳ ହିଁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ। ହେଲା? ପୁଣି ଆମେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଜଳକୁ? ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମାନେ ଜଳକୁ ପିଇବା। ତାପରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାଷ ବାସରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଅଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲି, ଦୈନନ୍ଦିନ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଆମେ ଘରେ ନା ଜୀବନରେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନରେ ଯାହା କରୁଛେ। ଏବେ ରୋଷେଇ ବାସ କଲେ ସେଟା କୋଉଠୁ? ବିନା ପାଣିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ସେଇଠି ଦରକାର। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର। ତ ଅଧିକାଂଶ ଯେତେ ବି ଦିନ ଯାକ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସେଥିରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମଧୁର ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। এইটা ହେଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଉଟା? ଗୁଜୁରାଟରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଶୁଖାଇ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଲୁଣ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତ ଏଠାରେ ଗୁଜୁରାଟରେ, ଆମ ଦେଶର ଗୁଜୁରାଟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଶୁଖେଇ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଲୁଣ ବାହାର କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଜାଗାଟା, ଯୋଉ ଗୁଜୁରାଟର ଜାଗାଟା, ଏଠାରେ ଲୁଣ ମରା ହଉଛି। ହେଲା? ଲୁଣ ବାହାର କରାହଉଛି ସମୁଦ୍ରରୁ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବ। ତାପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୁମା ଠାରେ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା ପଡିଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୁମା ଠାରେ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଲୁଣିଆ ଜଳ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଇବା, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛେ। ହେଲା? ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ମଧୁର ଜଳ ପାଇବା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମଧୁର ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖୁଥିବ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି, ଏଠି ପାଣି ଭରିକି ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗାଡିଆ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ହେଲା? ପୁଣି ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ପୁଣି ଏଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ପାଣି କେମିତି? ଲୁଣିଆ। এইটা ଯୋଉ ହିମବାହ କଥା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ହିମବାହ ମାନେ କଣ? ବଡ ବଡ ବରଫ ଖଣ୍ଡ, ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଗୋଟେ ଜାଗା। ସେ ଜାଗାରେ ବଡ ବଡ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ପାଇବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ, ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ତଳେ ଟିକେ ପାଣି ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ହେଲା? ପାଣି ଥିବାର ଦିଶୁଛି, ଜଳ ଥିବାର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, এইଟାକୁ ଆମେ ହ୍ରଦ କହିବା। ହ୍ରଦ ମାନେ ଏବେ ନଦୀ ଯାଉଛି, ବାଟରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଯାଏ। ତ କୋଉଠି ଅଧିକ ବଙ୍କି ଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ
ପୋଖରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ ପୋଖରୀଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ସେ ଜଳକୁ ଜଳାଶୟକୁ ଆମେ ହ୍ରଦ କହିଥାଉ ହେଲା। ପୁଣି ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଉପରେ ଅଛି ମାଟି ଅଛି, ଏଇଟା ମାଟିକୁ ଦେଖାହେଇଛି। ତଳେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଏଇ ତଳେ ତଳେ ପଥର ସବୁ ଅଛି। ତ ମାଟି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର, ତାପରେ ବଡ ବଡ ପଥର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ସେଇ ପଥର ମଝିରେ ଦେଖିବ ବୋଲେ, ପଥର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବ ବୋଲେ ପାଣିଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ପାଣିଟା ଏଇଠି ପଡିଲା, ମାଟି ଉପରେ ପଡିଲା, ମାଟି ଉପରେ ପଡିଲା ପରେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭେଦିକି ମାଟି ଭିତରୁ ତଳକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଅଛି ଇଏ ହେଲା, ୟାକୁ ଆମେ ନଳକୂପ କିମ୍ବା କୂପ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ବାହାର କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଯାଇଛି, ଏଇଟା କଣ ନଦୀ ହେଲା। ନଦୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଦିଆଯାଇଛି, କୂଅ ବି କହନ୍ତି କୂପ ବି କହନ୍ତି ହେଲା। କୂପରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ତଳ ପାଣିଟା କଢାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଠି ବର୍ଷା ପଡୁଛି, ବର୍ଷାରୁ ବି ଆମେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ, ଆଉ ଏଇଠୁ ବି ଜଳଟା ପାଇଥାଉ ହେଲା। ସେଇଟା ଆଗକୁ ପଢିବା ଭଲସେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଢିବା ଆମେ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ମାନେ କେମିତି କେମିତି ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଟାଣ ହେଇକି ଥିବ, ଟାଣ ହେଇକି ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କଠିନ। ଯୋଉଟା ହାତରେ ତମେ ଧରିଲେ ଟାଣ ଲାଗିବ ତାକୁ କହିବା ଆମେ କଠିନ, ଏଇଟା କଠିନ ହେଲା। କଠିନ ମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରେଫ୍ରିଜେରେଟରରେ ରଖୁଛ, ମାନେ ଫ୍ରିଜ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ। ତ ସେଇଠି ଯେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବନେଇଥିବ, ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କେମିତି ଥାଏ, ସେଠି ପାଣି ଫାଣି କି ଅଲଗା କଣ ମିଶେଇକି ତମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବନେଇଥିବ, ସେଇଟା ବରଫ ଆକାରେ ଥାଏ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ବରଫ ଖଣ୍ଡଟା ନାଇକି ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ସମୟରେ ପାଣିଟା କେମିତି ପଡେ, ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ପଡେ। ତ ସେଇ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଯୋଉ ହେଇକି ପଡେ ସେଇଟା ତାର ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ଆସିଲା। ଗ୍ୟାସୀୟ ମାନେ ଗ୍ୟାସ। ତ ଜଳଟା ଗ୍ୟାସ ରେ କେମିତି ରହୁଛି, ମାନେ ଗ୍ୟାସ ହେଇକି କେମିତି ରହୁଛି, ଏଟା କେବେ ଭାବିଛ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ମା ମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିଥିବେ, ତ ଖାସ କରି ଦେଖିଥିବ ଯେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି। ତ ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟା ଯାଏ ଦେଖୁଥିବ ଜଳଟା ନେଇକି ଉପରକୁ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉଠୁଥାଏ ହେଲା। ସେଟାକୁ ଜଳର ବାଷ୍ପୀୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ସେ ଉଠେ ଉପରକୁ। ତ ତାକୁ ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ, ଯେ ଫାଷ୍ଟରେ ତ ତମେ ସେଇଟା ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଫୁଟା ଯାଏ ନାଇଁ କି, ପାଣିଟା ଫୁଟୁଥିବ, ସେଠି ତଳେ ନିଆଁ ଜାଲିକି ଫୁଟୁଥିବ, ଗ୍ୟାସରେ ହଉ କି ଚୁଲାରେ ହଉ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଗୋଟେ ଯାଇକି ସେଠି ମଡେଇଦବ ହେଲା। ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଗୋଟେ ଦେଇଦବ ବେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପରେ କାଢିଲେ ସେଠି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ଜଳଟା ସେଠି ରହିଥିବ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଭିତରେ। ତ ସେ ପାଣିଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲା, ସେଇଟା ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଆଉ ସେଠି ଲାଗିଗଲା ହେଲା। ବୁଝିଲ ତ? ତ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବରଫ, ତରଳ ବେଲେ ବର୍ଷା, ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ମାନେ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ରହିବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଡିଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳଚକ୍ର। ଜଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିବ, ଦେଖୁ ବି ଥିବ। ଜଳଚକ୍ର ମାନେ କଣ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ହେଲେ, ଏବେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ପାଣିର ଜଳାଶୟ ରହିଲା, ମାନେ କଣ କଣ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ତାପରେ ଗଲା ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ଏଠାକାର ପାଣି ସବୁ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଖରା ପଡୁଛି, ଖାସ କରି ଖରା ମାସରେ କଣ ହୁଏ କି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପଟା ଅଧିକା ହେଇଯାଏ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲା ମାନେ ତାର ତାପରେ ଏଇ ଜଳଟା ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହେଲା। ଉପରକୁ ଉଠିବା ମାନେ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଠିବ ହେଲା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ମେଘ ଆକାର ନିଏ ହେଲା।
ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ? ସେ ଜଳଟା ଯାଇକି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ମିଶିକି ମେଘର ଆକୃତି ନେଇଥାଏ। ମେଘ ହେଇଗଲା, ମେଘ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମାସ ଆସେ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ମେଘଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଠୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦାଟା ପଡିବ ତଳକୁ। ନହେଲେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଠି କୁଆପଥର ସବୁ ପଡେ, କୁଆପଥର ସବୁ ପଡେ ହେଲା, କିମ୍ବା ତମର ତୁଷାର ଆକାରରେ ବରଫ ସବୁ ପଡିବ ହେଲା, ବରଫ ବରଫ ସବୁ ପଡିଥିବାର ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଜଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଇଟା ପଡିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ଯୋଗୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଜଳଟା, ଏହା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମେଘ ହେବ ଯାହା ବର୍ଷା ତୁଷାର କୁଆପଥର ଭାବେ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ଏହି ଜଳ ପୁଣି ନଦୀ ହ୍ରଦ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଫେରିଯାଏ, ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର ଗତି ହେଲା କି ନାଇଁ? ଏମିତି କି ବୃତ୍ତାକାର ଗତି ହଉଛି, ମାନେ ଜଳାଶୟ ମାନଙ୍କର ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବରଫ କିମ୍ବା ବର୍ଷା କିମ୍ବା କୁଆପଥର ଆକାରରେ ପଡିବ। ବରଫ ମାନେ ତୁଷାର ହେଲା, ତୁଷାର ଆକାରରେ ପଡେ। ତ ଏହାକୁ ଜଳଚକ୍ର କହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି? ଜଳଚକ୍ର, ବୃତ୍ତାକାର ଗତି ହେଲା। ବୃତ୍ତ ମାନେ କଣ? ଗୋଲ, ଗୋଲେ ହେଇକି ସବୁ ଆମର ଜଳଟା ଗତି ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜଳଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଭୂତଳ ଜଳ, ଭୂତଳ ଜଳ ମାନେ କଣ ବୁଝା ପଡୁଛି? ଭୂତଳ ମାନେ କଣ? ଭୂତଳ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମାଟି ତଳେ ଯୋଉ ଜଳଟା ସଂଗ୍ରହିତ ହେଇକି ରହିଛି, ମାଟି ତଳ ଜଳ ହେଲା। ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟି ଓ ପଥର ସ୍ତର ଦେଇ ଭୂତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମାନେ ମାଟିକୁ ଭେଦିକି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣିଟା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ଜଳ ଗଭୀର ଭୂତଳରେ ଜମା ହୁଏ, ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଏ, ଏହାକୁ ଭୂତଳ ଜଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଭୂତଳ ଜଳ ମାନେ କଣ? ତାପରେ ଅଛି ଆମେ ନଳକୂପ, କୂପ କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ ଖୋଲି ଏହି ଜଳ ପାଇଥାଉ। ନଳକୂପରେ ବି ପାଇବା, କୂପ ଖୋଳିଲେ ବି ପାଇବା, କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ କରିକି ରଖିବ ହେଲା। ସିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃ ଭରଣା ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନେ ଯୋଉଠି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରିଦେବେ ସେଇଠି ପାଣି ଭିତରକୁ, ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ରେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ କରି ନେବ ହେଲା, ମନେ ରଖି ପକେଇବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ତିନିଟା ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃ ଭରଣା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସୂଚିତ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦେଇଛି କଣ? କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା। ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଇଛି ତମର ସବୁଜ ଘାସ ଥିବା ବଗିଚା। ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ ରାସ୍ତା। ତ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏଠି କଣ ପଡିଲେ? ଯେ ଯେତେବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଥିବ ସେଇଠି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତ ଯୋଉଠି ଘାସ ଅଛି ମାନେ ସେଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିଟା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ, ମାନେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚରଟା, ଏଇଟା ଠିକ। ବୁଝିଗଲା? ଆଗକୁ ବଢିବା। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ମାନେ କଣ? ଭୂ ମାନେ ଭୂମି, ମାନେ ମାଟି, ପୃଷ୍ଠ ମାନେ ତା ଉପରେ, ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ଜଳ। ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ଜଳ, ଏବେ ଦେଖ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ର ଜଳ ସବୁକୁ ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ କହିଥାଉ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କୋଉଠୁ ବାହାରେ? ପର୍ବତରୁ ହେଲା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିବ, କୋଉଠି ବାହାରିବ? ପର୍ବତରୁ ହେଲା। ଜଳ ତାର ଗତିପଥରେ ଭୂମି ରୂପ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଏ ତ କୋଉଠି ବଙ୍କେଇ ଯାଏ ହେଲା। ଜଳ ପ୍ରବାହ ଭୂମି ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଯୋଉଠି ପାଣି ବହି ଆସୁଛି ତ ସେ ଜାଗାର ଭୂମି ରୂପକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ? ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ବହୁ ନାହିଁ, ମାନେ ନଦୀ କିଛି ନାହିଁ କି ଝରଣା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେ ଜାଗା କେମିତି ଥିବ ଭାବୁଛ? ସେ ଜାଗାରେ ଗଛ ପତ୍ର ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଥିବେ, ଯାହା ବର୍ଷା ଜଳରେ ବାହାରିଥିବେ ସେଇଟା ହିଁ। ବାକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଦୀ କିମ୍ବା ଝରଣା କିମ୍ବା
ଅଲଗା କୋଉଟା ଜଳାଶୟ ଥିବ ସେ ପାଖେ ଦେଖିବ ଦୃଶ୍ୟଟା କଣ ସେଇଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗଛ ପତ୍ର ଥିବ ତା ଭୂମି ରୂପଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୁଝିଲା ହେଲା ତ ବୁଝିହେଲା ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପୁରା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଲୁଣି ନଦୀ କୋଉ ନଦୀ ଲୁଣି ନଦୀ ଏକମାତ୍ର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଯାହା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛର ରନରେ ଥିବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ ମିଶି ଯାଇଛି ତ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା କେବେ ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ ଜଷ୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନ କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାଟା ପଡିବ ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଆରାବଳୀ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତଟା ନେଇକି ତାର ଗୋଟିଏ କଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ପାଚେରୀ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଯୋଉ ମରୁଭୂମିକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦଉନି ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଲୁଣି ନଦୀ ଏଠି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ଲୁଣି ନଦୀଟା ତମର ବାହାରିଛି ଆଉ ସେଇଟା କୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁନି ସେଇଟା ଯାଇକି ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛର ରନରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ ମିଶି ଯାଉଛି ହେଲା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମି ବୋଲେ କେମିତି ଭୂମି ଯୋଉଠି ମାଟିରେ ପାଣିର ଅଂଶଟା ଅଧିକା ଥିବ ହେଲା ଟିକେ କାଦୁଅ ଟାଇପର ଥିବ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦେଖ କେତେଟା ନଦୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଏଇଟା କୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡକୁ ଗତି କରିକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶୁଛି ନା ଆରବ ସାଗର ଆଡକୁ ଗତି କରିକି ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀଟା କୋଉଠି ଯାଇକି ମିଶୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡକୁ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡକୁ ଯାଇକି ମିଶୁଛି ହେଲା ଆରବ ସାଗର ଆଡକୁ ଯାଉନି ତାପରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ এইটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট নর্মদা নদীটা প্রশ্নটা আসিব ଆଉ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି ତ ନର୍ମଦା ନଦୀଟା ନେଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡକୁ ଗତି କରେ ନାହିଁ କୋଉଠୁକୁ ଯାଏ ଆରବ ସାଗରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ତଳେ ଦେଖ ତାପି ହେଲା ଏଇ ତାପି ବି ହେଲା ତାପି ନଦୀ ବି ଏଇ ଆମର ଆରବ ସାଗରକୁ ଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯିବ ତମର ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆରବ ସାଗରକୁ ଯିବନି ହେଲା ତାପରେ ମହାନଦୀ ଯିବ କୋଉଠିକୁ ଏଇଟା ବି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡକୁ ଯମୁନା ବି ଯିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବି ବଙ୍ଗୋପସାଗର କାବେରୀ ବି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତ ଦୁଇଟାକୁ ତମେ ୟାଦ ରଖିଦେଲେ ବାକିଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବା ସହଜ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ଏଇ ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପିକୁ এই দুইটা ହିଁ ଆରବ ସାଗରରେ ଯାଇକି ମିଶୁଛି ବାକି ସବୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶୁଛି ହେଲା ଏଠି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଆରବ ସାଗର ତମେ ପୁରୀ କେବେ ଯାଇଛ ପୁରୀ ବୁଲି ଯାଇଛ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କଣ ସେଇଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ ଆରବ ସାଗର କୋଉ ଆଡେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର ସେ ଗୁଜରାଟ ପାଖରେ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଖରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ହେଲା ବମ୍ବେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ବି ଟିକେ ଅଧେ ଅଛି ତା ତଳକୁ ସବୁ ଭୂମି ରୂପ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ନଦୀ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି ଉପରେ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି ହିମବାହ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଦିଶୁ ନଦୀ ଭଲସେ ହିମବାହ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ହିମବାହ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଲେଖିଛି ଏଇଠି ବରଫ ପଡେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ହେଲା ବରଫ ପଡେ ଏଇଠି ଯୋଉ ପର୍ବତ ଅଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ହିମବାହଟା ତରଳିକି ସେ କଣ ହୁଏ ନଦୀରେ ଯାଇକି ମିଶେ ତ ନଦୀରେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ଯାକ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ତମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ବର୍ଷ ଯାକଟା ପାଣି ବହିବ ସେଇ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ବର୍ଷା ମାସରେ ସିନା ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିକି ମିଶୁଛି ବାକି ସମୟରେ ଖରା ଦିନରେ ବି ବହୁଛି ତ ଖରା ଦିନରେ କୋଉଠୁ ପାଣି ଆସିଲା ଏଇ ହିମବାହଟା ଖରା ଦିନେ ଏଇ ହିମବାହଟା ନେଇକି ହିମବାହ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠି ବଡ ବଡ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଥିବେ ତ ସେଇଟା ତରଳିକି ନଦୀରେ ଯାଇକି ମିଶୁଛି
तो वर्ष जाक आमे पानी पाई पारुछे हला। एठी तल आड़कू एठी मरुभूमि देखाइछि, एठी गछ पत्र किछि नाही, देखो एठी मरुभूमि लेखाइछि। तापर देख आमे तो नदी विषय सब जानिले, ऊपर कोउ को नदी अछि सब जानिले, तो आगो को बढ़िबा। जलरे जीवन, जलरे कोउ प्राणी माने रहंती, तापर गला स्थल रे कोउ प्राणी माने रहंती ता विषय टिके देखिबा। स्थल माने कोन? स्थल माने माटी ऊपर जो प्राणी माने रहंती, आउ जलचर प्राणी माने कोन? जलचर माने जो माने पानी भितरे रहंती। तो जलरे श्वासक्रिया करि परिबे नाही, जो स्थलचर प्राणी माने जो माटी ऊपर रहंती से माने जल भितरे श्वासक्रिया करि परिबे नाही। बाकी जलचर प्राणी माने जलरे श्वासक्रिया करि परिबे। जलरे से माने केमिति श्वासक्रिया करंती केबे भाबिच? से माने जलरे जोटा मिसी जाइछि अम्लजानटा, जलरे मिसिथिबा अम्लजान को से माने ग्रहण करंती। आउ माछ विषय तमे भाबिबो बेले माछर गालिसी थाए, से गालिसी द्वारा से जलरू नै कि अम्लजान को नै थाए हला। तापर देखो स्थल बा माटी ऊपर माने बास करंती, एटा तो कहली। तापर माने जलरे बास करंती, एटा सब मने रखिबो। तापर चालिबा दौड़िबा पाई एमानकु गोड़ थाए हला। स्थलचर प्राणी प्राय स्थलचर प्राणी मानकु गोड़ थाए हला। आउ देखुथिबो पक्षी मानकु भी गोड़ थाए, आउ डेणा थाए तांकर हला। डेणा थाए, उड़ीबा पाई डेणा थाए। तापरे पहरिबा, पहरिबा पाई एमानकर पक्ष थाए। केउ मानकर? जलचर प्राणी। एटा इंपोर्टेंट, एटा एग्जाम रे आसीबो। पहरिबा पाई कोन थाए? तांकर पक्ष थाए हला, जलचर प्राणी मानकर। तापर एठी तमे एग्जाम्पल सब देखि पारथिबो जे गाई, बाघ, सिंह, कुकुर एमने सब स्थलचर प्राणी। एठी माछ, कंकड़ा, तिमी, शंखा एटा माने सब जलचर प्राणी हला। एटा को लिखि नेबो। तापर देखो एठी एठी एटा बग, तापर अलगा अलगा पक्षी सब अछंती एठी हला। एमाने कोन करूछंती? माछ को अनेकी बसी जंती हला। तापर देखो एठी बेंग अछि, एठी भी एठी माछ माने पहुरुछंती, कइछ एटा हला। तापर विभिन्न प्रकार उद्भिद सब अछंती, जलज उद्भिद कहबा तांकू, जे माने जो गछ माने किंबा उद्भिद माने जल भितरे रही थांती, बास करथांती, से माननकु आमे जलज उद्भिद कहबा हला। आगो को देखिबा, एटा हला तम जलचर प्राणी माने जल भितरे रहउचंती हला। तापर देखो एठी एठी भी एठी आउ गुटे देइछि, देखो तो एठी माछ माने तो अछि, बेंग भी अछि एठी। तापर गला एठी पद्म फूल फुटिछि, देखो एठी गुटे साप अछि। साप एटा को साप? जलरे जो पाइबार गुटे साप, माने जल भितरे जो सापटा मिले ताकू कोन कहबा? जल साप कहबा हला। ए सापटा जलरे देखा जाए, यार विष न थाए हला। ये कामुडेले भी किछि हेबोनी। तापर देखो कंकी, कंकी कंकी माने कोन? क्षिप्र बेगरे उड़ंती, जलाशय निकटरे अंडा दियंती और मशा को खांती, माने मशा को खांती हला। काकू खांती? मशा, मशा हला। तापर जलबिच्छा, जलबिच्छा कंकड़ा भली चिमुटा सदृश गुड़ थिबा कीट गुटे, जल भितरे रहे एवं लांज नली द्वारा श्वासक्रिया करे। एटा आसीबो परीक्षा रे आसीबो जे कोउ अंग द्वारा जलबिच्छा श्वासक्रिया करे? लांज नली द्वारा, बुझियला। तापर आगो को देखो बग, लंबा गोड़ थिबा पक्षी, तार लंबा लंबा गोड़ थाए। माछ धरिबा पाई स्थिर होई ठिया हुए, पूरा एकाग्रता रही कि तार एते ध्यान रे मग्न थिबो जे माछ आसिले फटकिना धरि देबो हला। आउ तार पूरा पाटी हेबो सेटा। मधुर जल कइछ माने तमे जानिथिबो जे बड़ बड़ कइछ समुद्र भितर भी मिलंती कि नहीं, तो सेटा
ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ କଇଁଛ ମିଳନ୍ତି ସେମାନେ ଲୁଣିଆ ଜଳରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ। ବାକି ଏଇଟା ମଧୁର ଜଳ କଇଁଛ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ହ୍ରଦରେ ରହନ୍ତି। ନରମ ଖୋଳ ଥିବା କଇଁଛ ଏମାନଙ୍କର ନରମ ଖୋଳ ଥାଏ, ଯାହା ପୋଖରୀ ଏବଂ ନଦୀରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାରପରେ ଜଳ ସାପ, ଏଇ କଥା କହିଲି ନା ଜଳ ସାପ ବିଷୟରେ, ଏକ ବିଷହୀନ ସାପ ମାନେ ତାର ବିଷ ନଥାଏ ହେଲା। ମାଛ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଖାଏ। କଣ ଖାଏ? ମାଛ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ। ଯେ ବିଷହୀନ ସାପ ଏଇଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ୟାଦ ରଖିବ ହେଲା। ପୋଖରୀ ବେଣା ଗଛ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ହୁଏ ହେଲା। ବେଣା ଗଛ ସବୁ ଦେଖିଥିବ। ଏହା ଲମ୍ବା ଘାସ ପରି ବଢିଥାଏ। ପଦ୍ମ, ତାରପରେ ଗଲା ପଦ୍ମ କଇଁ, ପଦ୍ମ କିମ୍ବା କଇଁ ଫୁଲ। ଫୁଲ ଗୁଡିକ ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ, ମୂଳ ପୋଖରୀ ଶଯ୍ୟାରେ ରହିଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିଗଲା ତ? ତାପରେ ଦେଖ ବିଲାତି ଦଳ, ଏଇ ବିଲାତି ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଏକ ହ୍ରଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହା ଜଳରେ ଭାସେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଜଳରେ ନାଇଁ କି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟରେ ଇଏ ତାର ବଂଶ ବଢାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିଥିବ ଏବେ ଟିକେ କମ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି, ବିଲାତି ଦଳ କମ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ, କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁରା ପୋଖରୀଟା ଭରି ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଇଏ ଆମର ପାଣିକୁ ଇଏ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲାତି ଦଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଟାକାର ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବୁଝିଗଲା? ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ ପଦ୍ମ କଇଁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ମହମ, ଏଇଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ମହମ ପରି ତେଲିଆ ବା ଚିକଣ ଆବରଣ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, ମାନେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେନି, ଆଉ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ହେଲା। ଦେଖିଥିବ ଯେ ପାଣିରେ ପତ୍ରଟା ପଡିଗଲେ କଣ ହୁଏ? ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ବାକି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ତକ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ, ତ ତାର ତେଲିଆ ଚିକଣ ଆବରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ହେଲା। ମାନେ ତମେ ଆଣିବ ଆମର ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଯୋଉ ପତ୍ର, ସେଟାକୁ ଆଣିବ, ଆଉ ସେଠିରେ ପାଣି ପକେଇଦେଲେ କଣ ପାଣିଟା ସେଇଠି ଖସି ପଡେ କି ନାହିଁ? ସେଠି ରହେନି, ଖସି ପଡେ ସେଇ ଚିକଣ ଆବରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାସ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଠି ଜଳ ପାଇବେ ହେଲା। ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଯୋଉଠି ଜଳ ଦେଖାଯିବ ସେ ଜାଗାରେ, ଯୋଉଠି ଜଳ ଦେଖାଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଟା ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ବି କାମ ହୁଏ ସବୁଥିରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯୋଉଠି ନଦୀ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବି ଇତିହାସରେ ବି ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯୋଉଠି ନଦୀ ଅଛି ସେଇଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆରେ ଏବେ ବି କରନ୍ତି ନଦୀ ମୁହାଣରେ ହେଲା। ତାରପରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ଦେଇଛି ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କେତେଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖ। 1 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି? ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର ହେଲା। ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। ଏଠି IIII ବି ଦେଇଛି, ଏଠି କ ଖ ଗ ଘ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? ମହାସାଗର ଜଳ ଏଟା କେମିତିଆ? ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଧୁର ଜଳ। ଏଟାକୁ ଆମେ ପିଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଏଟା ହେଲା ପାନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ହେବ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ତୁଷାର, ତୁଷାର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ? କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ବରଫ ନା, ତୁଷାର ମାନେ ବରଫ, ବରଫ ମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ? କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ବାଷ୍ପ, ଦେଖ ବାଷ୍ପ, ବାଷ୍ପ ମାନେ ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ପଢିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ବର୍ଷା ଜଳ, ବର୍ଷା ଜଳଟା ମଧୁର ଜଳ ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2 ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି? ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ପାନୀୟ କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ତ ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଜଳଟା ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଲୁଣିଆ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା, ଲୁଣ ମିଶିକି ଅଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ
ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି କିମ୍ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 97% ଜଳ ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାସାଗରରେ ରହିଛି। ଏହି ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପିଇବା ପାଇଁ ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ଏମିତି ଲେଖିବ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖେଇବ ତମର ସାରଙ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଗଲା, 2 ନମ୍ବର ଗଲା, 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଟା ତ କହିଲି ନା ଯେ ଜଳାଶୟ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଠି ପାଣି ଅଛି ମାନେ ନଦୀ ହେବା କି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ହ୍ରଦ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠି ତମେ ଲେଖିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ତାକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାର। ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗଛଲତା ଓ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଜୀବମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିବ ପୁରା। ଏଟା ଗଲା 3 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ତେବେ କଣ ହେବ? 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନହେଲା କଣ ହେବ? ଯେ ଯେତେ ବି ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଯେତେ ବି ପୋଖରୀ ଥିବ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏରିଆରେ କଣ ଥାଏ, ପୋଖରୀ ଥାଏ କି ନାହିଁ? ତ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବ, ନଦୀ ଶୁଖିଯିବ ହେଲା। ତ ତାପରେ କଣ ହେବ? ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲେ କଣ ହେବ? ମରୁଡି ଆସିବ, ମରୁଡି ହେଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଯଦି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲେଖିବ। ତାପରେ କୂଅ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଗଛଲତା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବେ ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ଏମିତି ଲେଖିବ ଏଟାକୁ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ସହର ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ କାହିଁକି? ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ତମକୁ ପଢେଇଲି କି ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଠି ଘାସ ଅଛି କିମ୍ବା ମାଟି ଅଛି, ଖାଲି ମାଟି ଅଛି, ସେଇଠି ସହଜରେ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ମାଟିକୁ ଭେଦିକି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ। ବାକି ଯୋଉଠି କଂକ୍ରିଟ ପଡିଗଲା କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟର ଯୋଉ ଇଟାରେ ବନା ହେଇଛି କିଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ପାଣିଟା ଭିତରକୁ ଯିବାଟା କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏଠି ଲେଖିବ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ସ୍ଥଳର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଗୁଡିକର ଚେର ମାଟିକୁ ଆଲୁଗା କରି ରଖିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଶୋଷି ହୋଇ ଯାଇପାରେ। ସହଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେ ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ କଂକ୍ରିଟରେ ଘୋଡେଇ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଟା ତ ପଢେଇଲି, ଏଟା ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ପାରିବେ ହେଲା। ଭଲସେ ପଢାପଢି କର, ଆରାମରେ ନିଜେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତୁମେ ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି? ଏଥିରେ କଣ କଣ ରଖିବ, କଣ କଣ ରଖିବ କହ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ରେ, ଯୋଉଠି ଆମେ କଣ ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ତମର ବର୍ଷା ଜଳକୁ କିପରି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ କଣ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଘର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଇପ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ। ତ ସେ ପାଇପ କୁ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ସହିତ ଯୋଡିଦେବେ। ଟାଙ୍କି ସହିତ ଯୋଡିଦେଲେ ବେଲେ ଯେତେ ବି ବର୍ଷା ପାଣିଟା ସେଇଟା ପାଇପ ଦେଇକି କୋଉଠି ଯିବ, ସେଇ ତଳେ ଯୋଉ ଗାତ କରିକି ଟାଙ୍କି ବନେଇଥିବେ ସେଇଠିକି ଯିବ, ଆଉ ସେଇଠି ସଞ୍ଚୟ ହେବ ପାଣି। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଗଲା ତାକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ
ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ହେଲା କେମିତି ଲେଖିବ ଏଇଟା। ଘରର ଛାତ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଣି ଜମା ହୁଏ ସେଟା ଦରକାର ଆମକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ ଯାହା ଘର ଛାତ ଅଛି, ଛାତରୁ ପାଣିକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଇପ ଦରକାର। ପାଣିରୁ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଓ ଅଲିଆ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କୋଇଲା ବାଲି ଗୋଡ଼ିର ସ୍ତର ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଟା ହେଲା, ବୁଝିଗଲା, ଛଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ରହିଥାଏ, ତ ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଦରକାର ହବ। ତାରପରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଦରକାର ହବ ପରିଷ୍କାର ଜଳକୁ ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ବଗିଚାରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଗାଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ କାମରେ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ପାଣିକୁ ତମେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ତିଆରି କରିବା। କଣ ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା? ମାଛ। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ନିଜେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବ ତ, ଏଇଟା ମାଛ ବନା ହେଇଛି କେମିତି ମୋଡି ମୋଡିକି କାଗଜକୁ ହେଲା। ମାଛ ବନେଇକି ଫଟୋ କରିକି ଛାଡ ସବୁ ହେଲା। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ କିଏ କିଏ ମାନେ ଏଇ ଆମର ମାଛ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆଜି ପଢିଲେ ସବୁ ନିଜେ ଟିକେ ଘରେ ରହିକି ସବୁକୁ ମନେ ରଖ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ତମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଯେତେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିପାରେ ସେ ସବୁକୁ ମନେ ରଖିବ, ତମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ରେ ତମକୁ କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯାଇକି ସିଧା ବସିକି ତମେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ହେଲା, ଆଉ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏତିକିରେ ଆମର ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।